Hi, Namaste. Welcome back to our English class. Guys, do you like stories? Yes, I know you like stories and you are good in making or creating stories. Today, I am going to narrate a beautiful and interesting story. Before that, I would like to introduce the main characters or hero of this story. Look, this banyan tree is one of the main characters in this story. So, do you want to meet all other characters? Okay, let's see. This boy is one of the main characters in this story, and the speciality is he is very fond of nature, and his friendship with the squirrel is one of the main event in this story. Okay, hi. Hi. Okay, and who is your best friend? Yes, squirrel is my best friend. Yes, a squirrel is my best friend, and his friendship with that squirrel is one of the main incident or event in this story. Now I'm going to show you another two important characters in this story. Let's see. Yes, a cobra and a mongoose. The fight between this cobra and this mongoose is another important event in this story. Another main characters in this story are a squirrel and white rat. The friendship between squirrel and the white rats are another important events in this story. Another important character in this story is this beautiful grandma, and she plays a vital role in this story. Hi grandma, how are you? Yes, she's fine. So guys, you saw the major characters in this story, and the other characters are a 65 years old grandfather, a crow, a myna, and 3 baby squirrels. So I think you got a clear idea about the important events or major events of the story and the major characters. So shall we start the lesson? Yes. Adventures in a Banyan Tree. A well-known Indian writer, Ruskin Bond, is the author of this story. Okay, so before the story begins, a small write-up is mentioned. I'll read that. Nature is for all living beings. Prakriti എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. It is not for animals only, or it is not only for animals, or not only for the human beings. It is for all living beings. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പ്രകൃതി. Then man should live in harmony with nature. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ഐക്യത്തോടുകൂടി എന്നും ജീവിക്കണം. Being one with nature is always mesmerizing. Be living with nature. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്നത് നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു മനം മയക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എന്ന് പറയുന്നു.
അടുത്തത് ഒരു ചോദ്യമാണ്, അത് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഹാവ് യു എവർ ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു സ്പെൻഡ് യുവർ ലെഷർ ടൈം വിത്ത് നേച്ചർ? പ്രകൃതിയോടൊപ്പം സമയം ചെലവിടാനായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഒഴിവു സമയം പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെലവിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം. അവർ സ്റ്റോറി ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത്. ബനിയൻ ട്രീ മീൻസ് വാട്ട്? യെസ്, ആൽമരം അല്ലേ, ആൽമരം. അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ, ആൽമരത്തിലുള്ള അഡ്വഞ്ചേഴ്സ്, സാഹസികതകൾ. യെസ്. Next we are going to start the story. Yes, though the house and grounds of our home in India were grandfather's domain, the magnificent old banyan tree was mine chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it. See here, though the house and grounds of our home in India were grandfather's domain, നമ്മുടെ author പറയുകയാണ്, ഗ്രാമത്തിലുള്ള, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീടും അതിൻ്റെ ആ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും അത് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അധീനതയിലാണ്, ഒന്നൊഴികെ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഒന്നൊഴികെ, ആ ഒന്ന്, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ആൽമരം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അധീനതയിലാണ്. Why? Because grandfather at the age of 65 could no longer climb it. My grandfather is now 65 years old. എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഇന്ന് 65 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. 65 വയസ്സായ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ, he was not able to climb that banyan tree. ആ ബനിയൻ ട്രീ, ആ ആൽമരത്തിലോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? എൻ്റെ അപ്പൂപ്പന് സാധിക്കില്ല. So he was not able to climb that banyan tree. That's why it belongs to me. That's why that banyan tree belongs to me. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബനിയൻ ട്രീ മാത്രം എൻ്റേതായത്. അതൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള വീടും അതിൻ്റെ പരിസരവും എല്ലാം ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ഇപ്പോഴും അപ്പൂപ്പൻ്റേതാണ്. Then grandmother used to tease him about this. അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഭാര്യ അമ്മുമ്മ എപ്പോഴും അപ്പൂപ്പനെ ഇത് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമായിരുന്നു. Yes, grandmother teased him about this and would speak at a certain Countess of Desmond, an English woman who lived to the age of 117 and would have lived longer if she hadn't fallen while climbing an apple tree. അമ്മുമ്മ എന്തു പറഞ്ഞാണ് അപ്പൂപ്പനെ കളിയാക്കുന്നത്? അപ്പൂപ്പന് 65 വയസ്സായി, ഈ ആൽമരത്തിൽ കയറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അമ്മുമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൂപ്പനെ കളിയാക്കും. എന്ത് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും? മനുഷ്യ, 65 വയസ്സായ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൽമരത്തിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഡെസ്മണ്ടിലെ ആ ഒരു രാജകുമാരി, ഇതിൽ പറയുന്നത് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മണ്ട് എന്നാണ്, കാതറിൻ ഫിറ്റ്സ് ജെറാൾഡ് എന്നാണ് ആ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മണ്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. ആ സ്ത്രീ 117 വയസ്സ് വരെ ആ ഒരു ആപ്പിൾ ട്രീയിൽ കയറുമായിരുന്നു. 117ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആപ്പിൾ ട്രീയിൽ നിന്ന് വീണ് പരിക്ക് പറ്റി അവർ മരിക്കാനിടയായി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പിന്നെയും ഒരുപാട് കാലം കൂടെ ജീവിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് 65 വയസ്സായ അപ്പൂപ്പന് ഈ ആൽമരത്തിൽ കയറാൻ സാധിച്ചില്ല, പക്ഷെ 117 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആ രാജകുമാരി അന്ന് മരത്തിൽ കയറുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൂപ്പൻ എപ്പോഴും കളിയാക്കുമായിരുന്നു. Then the spreading branches of the banyan tree which curved to the ground and took root again, forming a maze of arches, gave me endless pleasure. Next he narrates the beauty of that banyan tree. Yes, here he is mentioned that the spreading branches of the banyan tree, ആ banyan tree, ആ ആൽമരത്തിൻ്റെ പടർന്നു പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ്, അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ, then which curved to the ground and took root again, അതിൻ്റെ ഉപശാഖകൾ, അതിൽ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ വള്ളികൾ, അതെല്ലാം ഒരു കർവ് പോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലോട്ട് താഴ്ന്നിറങ്ങി അതിൽ നിന്നും റൂട്ടുകൾ, അതിൽ നിന്നും വേരുകൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഫോമിങ് എ മേസ് ഓഫ് ആർച്ചസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് it creates some confusions. Arches gave me endless pleasure. These sceneries and all these things gave me an immense pleasure. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം പകരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. Then the tree was older than the house. ആ ആൽമരം, that banyan tree was older than the house. എൻ്റെ വീട്ടിനെക്കാട്ടിലും, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിനെക്കാട്ടിലും പഴയതാണ് ആ ആൽമരം. Then older than grandfather, 65 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനെക്കാട്ടിലും
പഴയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ ആൽമരം. As old as the town of Dera, nestling in a valley at the foot of the Himalaya. ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിലുള്ള ഡെറാഡൂൺ പട്ടണത്തിനെക്കാട്ടിലും പഴക്കം ചെന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ ആൽമരം, അവിടെയുള്ള ആ വലിയ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ആൽമരം. Next we are going to the next paragraph. My first friend and familiar was a small grey squirrel. മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ, എൻ്റെ സുഹൃത്തും എൻ്റെ ചങ്ങാതിയും ഒക്കെ ഒരു ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണനായിരുന്നു. And arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും. ഞാൻ അവനെ കാണുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ അവനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടാകണം അവൻ്റെ പിൻഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഒന്ന് മണം പിടിക്കുമായിരുന്നു. Then, but when he found that I did not arm myself with a capult or air gun, he became friendlier. But when he found that, but after some time he realized, അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു? I did not arm myself with a capult or air gun. എൻ്റെ കയ്യിൽ ചവണയോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഗണ്ണോ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ അപകടകാരി അല്ല എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഹി ബിക്കെയിം ഫ്രണ്ട്ലിയർ, അവൻ എൻ്റെ ചങ്ങാതിയായിട്ട്, അവൻ എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറി. ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് leaving him pieces of cake and biscuit, he grew bolder and finally became familiar enough to take food from my hands. ഞാൻ അവന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കുറച്ച് കേക്കും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ ആദ്യം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് അവസാനം വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട്, വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And before long he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. After a few days he became a close friend. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവൻ എൻ്റെ ഭയങ്കര ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായിട്ട് മാറി. അവൻ തനിയെ തന്നെ എൻ്റെ പോക്കറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അമ്മ തരുന്ന മിച്ചറോ പക്കവടയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുമായിരുന്നു. ആ ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ അവൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ആഹാര സാധനങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരതി അതൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി വന്ന് എടുക്കുമായിരുന്നു. Then he was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him a headstrong and foolish for trusting a human. He was a very young squirrel. വളരെ ചെറുപ്പക്കാരൻ, വളരെ കുഞ്ഞ് ഒരു സ്ക്വിറലായിരുന്നു അത്. സോ നോർമലി ഒരു സ്ക്വിറൽ ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് ചങ്ങാത്തം കൂടാറില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ അവൻ എൻ്റെ കൂടെ ചങ്ങാത്തം കൂടിയതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, നോക്കൂ നമ്മുടെ റൈറ്റർ അത്രത്തോളം ഒരു പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ, ആ സ്ക്വിറലിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുമായിരുന്നു, ഇവൻ വിഡ്ഢിയാണ്, ഇവൻ അഹങ്കാരിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ മണ്ടനാണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ചങ്ങാത്തം കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ എപ്പോഴും ശകാരിക്കുമായിരുന്നു. And in the spring when the banyan tree was full of small red figs, വസന്തകാലമാകുമ്പോൾ, in the spring when the banyan tree was full of small red figs, that banyan tree was full of small fruits. Okay, ആ വസന്തകാലത്ത് ആ banyan tree മുഴുവനും ചെറുപഴങ്ങളായി നിറയുന്ന സമയത്ത് birds of all kinds would flock into the branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, gossiping rosy pastries, and parrots and crows squabbling with each other all the time. On that time all the birds were gathered there. പല തരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, കൂട്ടം കൂടുമായിരുന്നു, അവിടെ വരുമായിരുന്നു, ആ ആൽമരത്തിൽ വരുമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പക്ഷികൾ അവിടെ വന്ന് പരസ്പരം എന്ത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ചിലയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഏതൊക്കെ പക്ഷികളാണ്? റെഡ് ഫിഗ്, ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ്, പല തരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, അടിവശം ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള ബുൾബുൾ, cheerful and greedy, gossiping rosy pastors, and parrots and crows, ഇതെല്ലാം അവിടെ വന്ന് സ്ക്വാബ്ലിംഗ്, അവർ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചിലയ്ക്കുമായിരുന്നു. And with each other all the time,
During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the road. On that time, on that season, ആ റീജിയനിലുള്ള ആ ഏരിയയിലുള്ള ഏറ്റവും നോയ്സിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നോയ്സിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ആ ബനിയൻ ട്രീ. കാരണം പല തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ആ സമയത്ത്. Then halfway up the tree I had built a small platform on which I would often spend the afternoons when it wasn't too hot. Our author, halfway up the tree, our author made a platform in the middle of that banyan tree. നമ്മുടെ റൈറ്റർ, നമ്മുടെ ഓഥർ, ഇതിൽ പറയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ റൈറ്റർ ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി. കാരണം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആ ഒരു അധികം ചൂടില്ലാതെ വിശ്രമിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹാഫ് വേ അപ്പ് ദ ട്രീ ഐ ഹാഡ് ബിൽറ്റ് എ സ്മോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ വിച്ച് ഐ വുഡ് ഓഫൻ സ്പെൻഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺസ് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടു ഹോട്ട്. I could read there, propping myself up against the bole of the tree with cushions taken from my drawing room. എൻ്റെ വിശ്രമ മുറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്ന ഒരു കുഷൻ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വച്ച് അതിൽ ചാരിയിരുന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമായിരുന്നു. I could read there. Then Treasure Islands, Huckleberry Finn, the Mowgli stories and the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott made up my bag of very mixed reading. ഞാൻ ഈ പലതരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നില്ല എൻ്റെ വായന. എൻ്റെ ബാഗിൽ നിറയെ പല തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരണമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആ ആൽമരത്തിൻ്റെ നടുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു. എൻ്റെ ആ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ആൽമരത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു. Then when I did not feel like reading, I could look down through the banyan leaves at the world below, at grandmother hanging up or taking down the washings. അങ്ങനെ വായിച്ച് കുറേ സമയം എനിക്ക് മടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? When I did not feel like reading, I could look down through the banyan leaves at the world below. അങ്ങനെ കുറേ സമയം ഇരുന്ന് വായിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ പകുതിയിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? At grandmother hanging up or taking down the washing. അമ്മുമ്മ, എൻ്റെ മുത്തശ്ശി തുണി നനച്ച് അങ്ങനെ വിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. At the cook quarreling with a fruit vendor. എൻ്റെ വീട്ടിലെ പാചകക്കാരൻ അവിടുത്തെ ആ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് വഴക്കിടുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. Or at grandfather grumbling at the hardly Indian marigold which insisted on springing up all over his very English garden. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് പടർന്നു കയറുന്ന ഇന്ത്യൻ മാരിഗോൾഡിനെ ശകാരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും അതൊക്കെ എൻ്റെ യൂഷ്വൽ കാഴ്ചകളാണ്. ഞാൻ ആ മരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണുമായിരുന്നു. Usually nothing very excited happened while I was in the banyan tree, but on one particular afternoon I had enough excitement to last me through the summer. Usually nothing very exciting happened. സാധാരണയായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാറില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്ഥിരം കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. But while I was in the banyan tree, but one particular afternoon, പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ഞാൻ കുറേ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു. I had enough excitement to last me through the summer. But on one particular afternoon I had enough excitement to last me through the summer. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. എന്താണ് ആ കാഴ്ച? So guys, I hope you all understand the first part and we will discuss the next part in the next class. See you.